വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ്. ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ്, ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അതിൽ തന്നെ വളരെയധികം പോപ്പുലറായ ഒരു മോഡലാണ് സ്കൗട്ട്. സോ നമുക്കതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. What Indian offers and in comparison to what the rest of the manufacturers have. In comparison is a wrong word to use because each one has got their own plus points. What we would actually sell is basically our refinement of the engine and the technology that's gone into it. ഏതൊരു വണ്ടിക്കും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ആയാലും ശരി, ട്രയംഫ് ആയാലും ശരി, ഇന്ത്യൻ ആയാലും ശരി, വിച്ച് എവർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി, അതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റൈഡർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ. ഇഫ് യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദി 100% refinement on a V12, it has to be Indian, nothing more than that. ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവൈവ് ചെയ്ത് വന്നൊരു ബ്രാൻഡാണത്. അതിനകത്ത് പല എലിമെൻസും ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദെയർ റേസസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ലോങ് ബാക്ക് ഇൻ 1920s, 30s, ആൻഡ് സ്കൗട്ട് വാസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ഹൈ സ്പീഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ്, pretty powerful, and they waited 70 years. 70 കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ബ്രാൻഡ് തിരിച്ച് അവർ ആ സബ് ബ്രാൻഡ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. സോ it's a very exciting thing for Indian as it is as a brand. And the one element that really attracts me is, this adds to it, is the engine as it is. See, the elements that they've added to the Scout is for performance. It gives you the best of both worlds. And the way they've done it up, making it look old school, incorporating new technology into it. It runs on overhead camshafts. It's an 8-valve engine. Fuel injected, of course. The favorite element would definitely be, for me personally, would be not talking about the technology side of it, but the engine as it is. The design elements they've put into the Scout, which came back after 70 years, thanks to Polaris, is totally based on the genetics that they've initially incorporated in the first Scout that came back in early 1900s. So the element of having an old school look with the latest technology on the engine, like they don't run push rod engines anymore. It runs an 8-valve engine. Fuel injected. The vehicle's completely, the chassis is aluminium. The engine is a stress member, and the whole design concept is to make it look modern, and that seat alone stands apart as far as the retro goes. So for me, the engine is what stands out for the Scout. We are very comfortable, we are very prepared. The dealership, Kerala dealership is with EVM Group, a very reputed establishment, handling a lot of automotive dealerships across the state. This is again a premium brand of motorcycles, so we are very well prepared to handle customers from various sects to cater to their requirements at any given point of time. So
in that aspect, no customer needs to be worried about whether spares availability or manpower availability for maintenance would be an issue. That is our assurance. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെൻഡി മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി എന്ന പേരിൽ 1897 ജോർജ് എം ഹെൻഡിയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്ന വേരിയൻസിൽ സിൽവർ കിങ്, സിൽവർ ക്വീൻ, പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ എന്നൊരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ബിക്കെയിം റിയലി പോപ്പുലർ. എന്നിട്ട് അതിൽ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ഷോർട്ടൻ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ എന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നീട് അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ബൈ 1910 സമയത്തൊക്കെ വേൾഡിലെ ദിസ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ്. നയൻറ്റീൻ 1922 ടൈമിലാണ് അവരുടെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ രണ്ട് വേരിയൻസ് വരുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ചീഫ്. അത് തന്നെ പിന്നീട് പല അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസും ചേഞ്ചസും പല പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ US ആർമിയിൽ പലപ്പോഴും പ്രൊഡക്ട്സ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് അതിനുശേഷം പല ചേഞ്ചസും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കമ്പനി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ നടന്നിരുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു ബാങ്ക്രപ്സി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരെ അത് പോയിരുന്നു. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഇൻ 2011 പൊളാരിസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇതിനെ ഫൈനലി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് ആ ഒരു പഴയ ബൈക്സ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയും 2013 മുതൽ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയത്. നയൻറ്റീൻ 1920 മുതൽ 1949 വരെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റാണ് ദ സ്കൗട്ട്. സോ ഇതിൽ തന്നെ പല വേരിയൻസും ആ ടൈം സ്പാനിലുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 101, പിന്നെ സ്പോർട്സ്. സോ ഇതിൽ ഈ 101 ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മോഡൽ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് 2015 ഈ പുതിയ വേരിയൻ്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സ്കൗട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ ഒരു ക്ലാസിക് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കൽ ക്രൂസർ കാറ്റഗറി. അതിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് വരുന്നത്. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 25.3 inches. ആൻഡ് സീറ്റിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോളോ ബക്കറ്റ് സീറ്റ്സ് ആണ് വിത്ത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടാൻ ലെതർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. പിന്നെ അഡീഷണലി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ടാങ്കിൽ വരുന്ന ദ ബ്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ്ജിങ്, ദറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൗട്ട് എന്ന് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മെറ്റാലിക്കിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് ഇസ് അബൌട്ട് 5.3 inches. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സോളോ സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റയർ ഫെൻഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ആഡ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി. നമുക്ക് വൈഡ് സൈഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതും ഒരു ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ സ്കൗട്ടിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രോം ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്.
അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ്, റയർ വ്യൂ മിറേഴ്സ്, ടെയിൽ ലാമ്പിലും അതേപോലെ ഒരു സറൗണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്രോം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ദ 2 ഫാറ്റ് എക്സോസ്റ്റ്ലെസ് റിച്ച് ഇൻ ക്രോം. ആൻഡ് അഡീഷണലി നമ്മുടെ ആ V-twin എഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് യു വിൽ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് അതർ ക്രോം എലമെൻറ്റ് വിത്ത് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1901 എന്നൊരു മാർക്കിംഗ്. ആൻഡ് അഡീഷണലി ഈ V-twin എഞ്ചിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിലും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ്റെ ഐ എന്ന ആ ഒരു ഫോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ എലമെൻറ്റും നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ്. ഒരു ബ്രാൻഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന രീതിയിലും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ അഡീഷണലി നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ഫ്രെയിമും പിന്നെ ഒരു സബ് ഫ്രെയിമും വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്രോം ആൻഡ് ആ ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസി. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് യൂസസ് എ 1.1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ വിത്ത് 6 സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് 100 bhp വിത്ത് മാക്സിമം പവർ ഓഫ് ടോർക്ക് ഓഫ് 97. ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 257 kilos. സോ റിലേറ്റീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ലൈറ്റർ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ യൂസേജ് ഓഫ് അലുമിനിയം ഫോർ ഫ്രെയിംസ് മെയിൻലി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയർ വരുന്നത് 16 inch വീൽസാണ് വരുന്നത് വിത്ത് 130 ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് 150 അറ്റ് ദ ബാക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ. സോ ഇറ്റ് യൂസസ് ഒരു വൈഡ് പുൾ ബാക്ക് ടൈപ്പ് ഹാൻഡിൽസ് വിച്ച് ഇസ് അഗൈൻ വെരി കംഫർട്ടബിൾ. ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡയലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും അഗൈൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് ആദ്യത്തെ വേർഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ക്ലാസിക് റെഡ് കളർ ഇന്ത്യൻ സ്കൗട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന ആ കളറും അതിൻ്റെ കൂടെ ഐവറി കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ബോഡി കളർ ഈ കളർ എലമെൻറ്റ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. ആൻഡ് അതിൽ നമുക്കൊരു അനലോഗ് പോർഷനും അതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു LCD സ്ക്രീൻ പോർഷനും വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ LCD സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് RPM, ടെമ്പറേച്ചർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഹാൻഡിലിൽ ഒരു ചെറിയ നോബുണ്ട്, അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അതിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്. So that was the all new Indian Scout. വളരെ യുണീക്കും വളരെയധികം സ്പെഷ്യലുമായിട്ടുള്ളൊരു വാഹനമാണിത്, വിച്ച് ഇസ് ദ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 70 years, ഏകദേശം 70 yearsന് ശേഷമാണ് ഇത് തിരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിൻറ്റേജ് വാല്യൂ നമുക്കിതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു ട്രൂ ക്ലാസിക് എന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാർസ്, പിന്നെ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബക്കറ്റ് സീറ്റ്. ഒരു കംഫർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടാൻ ലെതർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻജിൻ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും എടുത്ത് പറയേണ്ട ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കേരള മാർക്കറ്റിൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ആയിരുന്നു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതിനുശേഷം പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി ട്രയംഫ് എൻ്റർ ചെയ്തു. ആൻഡ് നൗ ഇന്ത്യൻ വരുന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു കസ്റ്റമറിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡിസൈഡ് അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് എക്സ് ഷോറൂം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 14 lakhs ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് മൈലേജ് ഇസ് അബൌട്ട് 20 kilometers per liter. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടു ഇന്ത്യൻ. ആൻഡ് ഇനി പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. ദിസ് ഇസ് ശരത് പ്രകാശ് സൈനിങ് ഓഫ്.